Hello everyone, welcome to a new vlog. Today is a big day for me and today is the selection for the national pool, so I'm going to participate for it. So it's going to be a big year for me, so I'm getting ready now. So let's get ready and let's go soon. So let's go. And I'm getting ready with Under Armour today, and this is one of my new shoes. So I'll show you guys the shoe. Have a look, and it will be a sick shoe. So guys, this is my new shoe, Under Armour Halo. This is from the new collection of Under Armour. This is one of the best shoes that I really like this shoe. So you can have a look of this shoe. This is what I'm going to wear today. This is a very brand new shoe. You can see the look. This is a sick shoe. Man shoe. So let's get ready, getting late. And you can see all the still it's tagged. This is how it comes. මම ආසව shoe එකක් මේක මගේ ළඟ ash color එක තියෙනවා, so මට black color එකත් මම ගත්තා. මාර ලස්සනයි. So this is a very brand new shoe, so I'm going to wear it for the first time, and this is a fully black shoe, one of the best in the market. Actually, in Under Armour, all the shoes are really good, very comfortable. I think at the moment in Sri Lanka, only Under Armour shoes are really good because very comfortable, because we don't have any other international brands, but we have, but not in the good qualities. So this is one of the best shoe. I'll review it more when I'm wearing it. So let's wear it now and let's get ready to go. So guys, I'm ready to go now. I'm leaving now. So this is my dress for the day, and all Under Armour. You can see these are all from the new collection of Under Armour. You can see my outfit, and this is my outfit today. So I really like black. So my black color. Under Armour ke alutma collection එකෙන් තමයි මම අදාගෙන. So this is the new collection. You guys can have a look at Under Armour store. One Golf Race, Colombo City Centre and Racecourse Mall. So have a look guys, this is a sick shoe. Have a look of this shoe also, matte shoe. So we are heading to Wattala now. So it's happening in Wattala. So we are going to go now. So guys, we are on the way now, on our way to Wattala for the selections, national pool selections. මම දැන් යන ගමන් මගේ යාළුවා රජිත මට ගොඩක් උදව් කරේ කම්පිටිෂන් එක දවසේ. එයා තමයි රජිතවත් අරගෙන අපි යනවා වත්තලට. It's a big journey from Bay Road to Wattala. It's a very big journey. දැන් යන ගමන් ඉතින් ඉන්නේ ටිකක් වෙලා ඇයි ඉතින් යන්න. දැන් ඉස්සරහෙන් මම රජිතව ගන්න ඕනේ. අද මම ඇත්තටම දන්නෙත් නෑ මොකක්ද අද national pool selection වල ඒගොල්ලන් කරන්න කියලා. මොකද this is my first time. ඉතින් ගිහිල්ලාම තමයි බලන්නත් ඕනේ. ඉතින් රජිත කියන්නේ experience තියෙන කෙනෙක් තමයි. ඉතින් යාගේ අපි පොඩක් අහලා බලන්න ඕනේ මොනවාද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද දැන් අපි off season එකේ ඉන්නේ. ඉතින් off season එකේ ඉන්නකොට අපි off season body එකෙන් තමයි නගින්න ඕනේ, පෙන්නන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් selections වලට තමයි යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කටේ selections වලට එයි. අපි බලමු ඇත්තටම කියනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මමත් මේ first time, but in this year I have a big target. I want to compete in all the competitions. අපේ ලංකාවෙන් තියෙනවා competition වගේ ගොඩක්. ලංකාවෙන් ඒගොල්ලන් ගෙනියනවා IFBB Mr Universe in Thailand. ඊට පස්සේ තියෙනවා Mr Asia තියෙනවා. ඒක තියෙන ඩුබායි වල. ඒකයි තව එකක් තියෙනවා world එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන සෞදි වල මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා මේ මොනවාද events. ඉතින් මම events ටික ඔක්කොම කරන්න තමයි මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද ගිහිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලලා
ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අද දවසේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. අනිත් එක දැන් රජිත ඉස්සරහින් නගිනවා. අපි රජිතගෙන් දෙකත් කතා කරලා අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් යමු රජිත පික් කරගමු. පික් කරගෙන අපි බලමු. ඉතින් මම දැන් හයිවේ කියන ගමන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ මගේ වෙහිකල් එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා අත අරගෙන එලවන්න පුළුවන්. අපේ නම් දැන් බලන්න මේක පුළුවන් අපිට අත අරගෙන ඔටෝ ඩ්‍රයිවිං. ඔටෝ ඩ්‍රයිවිං මෝඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. මම හයිවේ එකේ විතර අපේ ළඟව ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද රීසන් එක නෝමල් රූට් වල අපිට ටෙස්ට් කරන්න බෑ එක. දන්නවනේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු කොහොමද එලවන්නේ කියලා. ඉතින් හයිවේ එකේ විතරයි වාට ඔටෝ පයිලට් මෝඩ් එක දාලා යන්න පුළුවන්. මොකද වෙන නෝමල් මේ රූට්ස් වල යන්න බෑ. කෙලින්ම ඇවිල්ලා අපි හැප්පිලා ඉඳි වාහනෙත් එක්ක. ඉතින් බලමු අපි ආයි දාලා බලමු. හයිවේ එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් මම පෙන්නන්න. Auto pilot mode activated. දැන් ඇක්ටිව් කරමු අපි ඒක. Yes, activated. එහෙම අත අරගෙන එහෙම යන්න පුළුවන්. ඇක්සලරේටර් පා ගන්නවා බ්‍රේක් එකකින් උදා තරම් තියෙන මේක මේ වාහනේ ඩිටෙක්ට් කරලා ගානට ඒගොල්ලන් අපිව ඩ්‍රයිව් කරනවා. දැන් බලන්න මේ ඉස්සරහින් යන වාහනේ ඇදේ යන්නේ. ඒක නිසා හරි බයයි ඉතින් අපේ ලංකාවේ මේ ඔප්ෂන්ස් යූස් කරන්න හරි අමාරුයි. මොකද මේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට හරියට එලවන්න බෑනේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉතින් මාර ලේසි මාර ෆුල් චිල් එකේ යන්න පුළුවන්. ඔප්ෂන් එක ඒක තමයි වෙහිකල් එකේ. So let's go now. අපි ගිහිල්ලා රජිතව පික් අප් කරගමු. පික් කරලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Okay. Hey guys, we are here. අද රජිත ඉන්නවා එතන. රජිතව අරගෙන මේ අපි දැන් යනවා වත්තල. දැන් මේ ඉන්නේ අපි ගැලණි ගම. එක්සිට් එකෙන් අපි එක්සිට් වෙලා ආයිත් එන්ට්‍රන්ස් එකට එන්ටර් වෙනවා. දැන් අපි රජිතව ගත්තා. රජිතව අරගෙන දැන් අපි කොහෙද රජිත යන්නේ? කෙලින්ම වත්තලට. වත්තල මේ කොහෙද යන්න ඕන? ටවුන් හෝල්. ඊට කලින් ඒකටම නම් තියෙන්නේ මේ ඒකෙන් තමයි හැමදේම ඒකේ තමයි අද සිලෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. සිලෙක්ෂන්. ඔව් කෙලින්ම මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් වේට් එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වේට් එකක් ගන්නවද? ඔව් වේට් එක හයිට් එක දෙකම ගන්නවා. ඊට පස්සේ හැමෝම ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ ඉවෙන් තියෙන දැන් අද තියෙන බොඩි වේට් එකකින් තමයි බොඩි බිල්ඩින් එක කරන්න වෙන්නේ. අර නෝමල් ඉන්න මේ හයිට් ක්ලාස් දෙක කොහොමද ෆිසික් කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි නෝමල් නගිනකොට අද වේට් එක නගිනවා. අද වේට් එකකින් ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එකට අපි අඩු වෙනවනේ. ඔව් කම්පිටිෂන් එක කරන එක අපි තීරණය කරන්නේ මොකද්ද වේට් ක්ලාස් එක අපි කරන්නේ හයිට් එකටද වේට් එකටද කියන එක. ඒක කම්පිටිෂන් එකකින් කම්පිටිෂන් එකට වෙනස් වෙනවා. ඔව්. සමහරක් කියව දැන් අපි වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් ගියොත් එහෙම ඒක හයිට් ක්ලාස් එකයි වේට් ක්ලාස් එක දෙකම තියෙනවා. ඒක අර සෙමි ප්‍රෝ එක වේට් වලට යන්නේ. ඔව්. නෝමල් මේ ප්‍රෝ ලෙවල් එක ඒක හයිට් වලට යන්නේ. හරි. මට දැන් මේ අපේ රාජ් කිව්වේ හයිට් එකේ එකට කරන්න කියලා. ඒක තමයි මේ කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි සර්ටිෆිකේට් එකේ වැලියු එක වැඩි. මොකද? හයිට් එකේ තියෙන. හයිට් එකයි. ඔව්. ඔයාගේ තොර හයිට් එක කීයද? 162යි. 62යි? ඔව්. 5.4යි. මට වඩා අඩුයි රෙකෝඩ්. ඔව් මම 5.4යි ඔය 5.6ක් නේද? ඔව් මම 167යි හරි 8යි හරි. ඒ කියනවා 5.6ක් විතර උසයි. සිහරද ඔය චෙක් කරන්න අපි මේ ෆිසික් එකට අර සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මම හිතන්නේ ගානට 171යි. ඒකෝට ඒගොල්ලන්ට ස්විච් කරන්න පුළුවන් මේ යනවාද යට යනවාද? උඩට යනවාද යට යනවාද? ඔව්. අද ඉන්නේ කට්ටියක් ඉන්නේ. Hi guys, we are here at the moment. අපි මේ competition එක selections තියෙන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තාම ඉන්නවා ඉතින් තාම කවුරුත් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඉතින්
පොඩක් වෙලා ඉන්න වෙයි මං හිතන්නේ. කීයද පටන් ගන්න? 2:30 තව half an hour තියෙනවා. half an hour නේ. තව පැය භාගයක් විතර අපිට ඉන්න වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉඳලා ඉතින් බලන්න ඕනේ. මොකද වෙන්නේ කියලා තාම මේක ඇරලත් නැහැ නේ. වහලා තාම හෝල් එකත් වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉඳලා බලමු. ඉඳලා බලමු මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. So guys, stay tuned. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. අපි කාර් එකට වෙලා ඉන්න එතකන් මොකද කම්පිටිෂන් එක පටන් ගන්න ගන්නේ පොඩ්ඩක්. එහෙම තමයි. අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා බලන් ඉන්න ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. So guys, we are here at the moment and still it hasn't started. තාම පටන් අරගෙන නැහැ. ඉතින් අපි පටන් ගන්න එකන් ඉන්නවා බලාගෙන. දෙකා මාට තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි ඉඳලා බලමු. ඉතින් මේක තමයි සිලෙක්ෂන් තියෙන තැන. ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්ට ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So guys, අද දවස හොඳට ගියා, සිලෙක්ෂන්ස් හොඳට ගියා. සිලෙක්ට් වුණා අපි දෙන්නම.
රජිතත් මගේ වේට් කරකරීම තමයි මොකද අපේ කරන් බොඩි වේට් එකෙන් තමයි අපි අද කම්පිට් කරේනේ ඊට පස්සේ අපිට ඕන් මගේ අද වේට් එක 84.80 kg තිබ්බා ඉතින් අපි කරන් බොඩි වේට් එකෙන් තමයි අපි පාටිසිපේට් උනේ ඒක අපි කොහොමත් කම්පිටිෂන් එකට යනකොට අපි අඩු කරනවා ඉතින් එතකොට අපිට එතකොට රජිත අපිට මේ 80ක් කරන්න පුළුවන් නේ ඕන ක්ලාස් එකක් කරන්න පුළුවන් නේ කන්ඩිෂන් එක අනුව ඉතින් අහිම තමයි අද උදේ ඉතින් හොඳට ගියා වැඩේ so everything went really well and now we are going back home අපි ගෙදර යනවා දැන් ඉතින් ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවරලා මාර මහන්සි අපි ගියේ එතනට එකමාර දෙක වෙනකොට වගේ එතන හිටියා ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා එන්න වුණා ඔක්කොම ඉවර වෙනකොට කොහොමත් කී වගේ වුණාද ඔක්කොම ඉවර 7 වගේ වුණා ඉවර වෙන්න ඉතින් අපි ඉවර කළා යනවා ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒකට අද ජොයින් වෙලා තිබ්බා ගොඩක් ලොකු සෙනඟක් හිටියා national pool selections වලට එතකොට එකකින් ඒගොල්ලන් රජිත 3 දෙනෙක් කීයද ගන්න 5යිද ගන්නවා 5න් උනාට බස් 3 තමයි මේන් ඉන්නේ ෆස්ට් 3 තමයි මේන් ඉන්නේ නේ එතකොට ඒගොල්ලන් අපිට අද ඇනවුන්ස් කරේ නැහැ නේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒක ඉන්ෆෝම් කරනවා කිව්වා තමන්ගේ ජිම් එකට එහෙමද හරි හරි so ඒක ඒගොල්ලන් ඉන්ෆෝම් කරනවා කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපේ ජිම් එකට අපි පාටිසිපේට් වෙන ජිම් එකට ඉතින් ඒ වගේ තමයි අද උනේ ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි හොඳට ගියා හැමදේම දැන් ඉතින් අපි යනවා ඉතින් යන ගමන් ඉන්නේ අපි ගිහිල්ලා ඉතුරු ටික අපි කතා කරමු මාර මහන්සි ඇත්තටම තාම අපි මේ දැන් යන ගමන් ඉන්නේ හයිවේ එකේ ඔහොම යමු අපි ගිහිල්ලා අපි ඉතුරු ටික කතා කරමු දැන් අපි රජිතව ඩ්‍රොප් කළා දැන් අපි යන ගමන් මාර ටයර්ඩ් මොකද ගොඩක් උදේ ඉඳන් එළියේ හිටියේ ඉතින් අපේ මීල් එකක් ගත්තා ඉතින් අද චීට් මීල් එකක් අපි ගත්තා මාර්ජර වහිනවා හරි අමාරුයි ඩ්‍රයිව් කරන් යන්නත් එක්ක ගෙදර මොකද මම වත්තල ඉඳන් බේරුවල ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ so it was very hard to drive because it was very heavy raining so now going to the hotel and then I want to have a meal at the hotel and actually this is my first time that I went for the selection for the national pool and I got selected and I'm very happy of that and so I really love to compete carrying the national flag and so we'll see how it goes අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම මාර ආසයි ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරලා ලංකාවට මෙඩල්ස් ගේන්න මගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ මට එකම අයිඩියා එක තියෙන්නේ මගේ ඩ්‍රීම් එක තමයි ලංකාවට ප්‍රෝ කාඩ් එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා එක තමයි ඉතින් මම උපරිම කරනවා මගේ ඉතින් මගේ ඇත්තට මම අවුරුදු 7කින් පස්සේ තමයි මේ දැන් බොඩි බිල්ඩින් කරන්න ආයිත් ආවේ මම ඉස්සර පීක් එකේ මගේ පීක් ටයිම් එකේ මම කරලා තිබ්බා නම් මොකද මගේ යන් ඒජ් එකේ මම කරලා තිබ්බා නම් නවත්තන්න නැතුව කරා නම් ඇත්තටම මම අද ලොකු තැනක ඉන්න තිබ්බා ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න වෙලා තිරුණා ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න වුණා ඒ නිසා මම බොඩි බිල්ඩින් ඔක්කොම ගිව් අප් කරන්න වුණා මට ඉතින් දැන් ආයිත් තමයි මම දැන් ආයිත් අවුරුදු 7කින් පස්සේ තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අතන දැන් අවුරුදු 8ක් මේ අවුරුද්දත් එක්ක අවුරුදු 8ක් වෙනවා ඉතින් අපි හොඳට මම හොඳ දෙයක් කරන්න තමයි ඉන්නේ ඉතින් දැන් ලේසි නෑ හරි අමාරුයි ඉතින් බොඩි බිල්ඩින් කරනවා කියන්නේ මොකද කෑම බීමට ඉතින් මාර ලොකු වියදමක් යනවා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මාරම වියදමක් යනවා මොකද මීල් ප්ලෑන් එකේ හරි ඩයට් එකක ඉන්නවා නම් මාර විදිහට වියදම් කරන්න වෙනවා ඉතින් ට්‍රේනින් වලට ඒකට හරි අමාරුයි ඉතින් අනිත් එක මගේ වැඩත් එක්කත් මම මාර විදිහට ටයර්ඩ් වෙනවා සමහර වෙලාවට මොකද මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා ඒ කියන්නේ හොටෙල් එකේ වැඩ තියෙනවා දැන් අපේ ජිම් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් යනවා එතන වැඩ තියෙනවා ඉතින් හරියට මීල් එකත් හරියට ගන්න ඕන වෙලාවට ඉතින් මම හැමදේම කරනවා මම කොහොම හරි මම කැප වෙලා මම ඒ දේවල් කරනවා මොකද මගේ මේක ඩ්‍රීම් එකක් මම ලංකාව රෙප්‍රසන්ට් කරලා ලංකාවට ප්‍රෝ කාඩ් එකක් ගේන එක තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව ඉතින් මම මගේ උපරිම දෙනවා ඉතින් guys stay tuned with me I will do my best and I want to make
my friends, my family, and my people. I want to make you guys proud, so I'll be doing my best. So stay tuned, guys, and now we are heading to home. We are close by to the hotel now, and I'll be going to the hotel. And after that, I want to have one meal, and after that, I'll be going home, and then I want to have a good rest today. So that's how it is, guys. So let's go to the hotel now, and yeah, let's go. Hey guys, so I had my meal now, and we are done for the day. And it was a great day, very tiring day, and but that's how it is. Every day I'm getting tired, but have to take a good rest. And after that, I want to wake up early morning tomorrow again, because I want to do my empty stomach cardio, and you guys know my routine. So that's how it is. That's how life is. You want to work hard. If you want something, you have to work hard for it. So thank you guys. Thanks for watching the video. And මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න. මට අර මාල් සතුටුයි මම national pool selections වලට ගිහලා ඒක select වුණේ ගැන. I want to thank everyone who was supporting me in this journey. And thanks for watching the video again. And please keep watching my videos and please subscribe me. මම ආයෙත් හම්බෙන්න ඔයගොල්ලන්ව ඉක්මනටම තව අලුත් vlog එකකින්. So thank you very much, guys. I'll see you guys soon.